स्वागत करुच्ची आपनको आईसीएस टिप्स रे मो प्रभात। तो देखंतु आजिर वीडियो रे आमे गोटे डिस्कशन करिबा ओडिया ग्रामर गोटे मॉक टेस्ट को डिस्कशन करिबा। एथिरे मु आपनको ପାଇଁ 25 टी क्वेश्चन नेइछि एवं 25 टी क्वेश्चन को मु डिटेल्स एनालाइज करिछि। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं ये 25 टी क्वेश्चन आपण केते मार्क राइट आंसर करूछन्ती सेटा कमेंट बॉक्स रे जणातु। एवं आ गोटे कथा कहि रखिबी आरो पीडीएफ आपनको हम टेलीग्राम चैनल आईसीएस टिप्स रे मिलि जिवला। तो देखो आपण यह पीडीएफ नबा कथा टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे तो से जगह आपको पीडीएफ मिल जाव किंतु आपन के जगह गोटे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपण माने काइंडली वीडियो गोटे शेयर करूँ। तो आपन ऊपर डिपेंड करे देन आगो को कौन हम तो काइंडली चैनल को टिके मैक्सिमम पिला शेयर करंतु निज फ्रेंड सर्कल रे शेयर करंतु चैनल मैक्सिमम पिला जोड़ंतु। एटा होची मो पे मो माने मोर आपन पे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट। आशा करे कि आपण मो रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे है। तो आज जो 25 टी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा तो से 25 रु आपण माने केते मार्क रखुचंती तो ताकू भी आपण कमेंट बॉक्स जणातु कि हां मोर 25 रु एतिक मार्क रहिला। आ जदि आपण 25 रु 20 अबव मार्क रखुचंती तो आपण को नीचे गोटे स्टेप जोन रे रखि पारिबे कि ओडिया रे मोर बहुत भलो स्कोर मु रखि पारिबा। ओडिया मोर वन टाइप ऑफ भलो सब्जेक्ट हेइ परिबो। देखंतु ओ ट्रिपल एस रो एग्जाम पैटर्न रे जो टाइप रो क्वेश्चन आसुची मु आपन को एज इट इज पैटर्न रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करौची। ओवरऑल देखिले आपण माने जानि पारिबे। तो देर न करी चलंतु आज रो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देइची पुनः युक्त आगमन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी संधिटी ठीक संधि आपण बाछिबार अछि। तो देखंतु आर रूल कोन रहिछि म आपण कहूची रूल को लिखि दियंतु। रूल टाको बुझी गले आपण पई सुविधा हबो। ए जगह आपनकर विसर्ग अछि। विसर्ग पर कोन अछि आपनकर आ अछि। आ होची गोटे कोन आपनकर स्वर वर्ण किंबा म आपन के जे रूल कहली जदि विसर्ग पर कोनोसी भी स्वर वर्ण रुहे किंबा आपनकर जो रहिला कि वर्गीय व्यंजन रहिला वर्गीय व्यंजन रा आपनकर तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण किंबा पंचम वर्ण रुहे किंबा ज र ल व ह कोन कहली ज र ल व ह एमान रुहंती ताहाले ता पे रूल कोन रहिबो। देखंतु या पर रूल रहिबो कि आपनकर जो विसर्गटा कोन हिजिबो र हिजिबो। आपण विसर्गटा कोन हिजिबो र हिजिबो। तो सेति पई एटा कोन हिजिबो पुनः युक्त आगमन पुनरागमन कोन हबो पुनः युक्त आगमन पुनरागमन। एटा पूरा मन रखिबे बहुत छोटे जिंस सेही पर हिसाब रे म कोन कहली सेही पर हिसाब रे जदि म फर्स्ट एटा तो आपण कहो पुनरागमन पुनः युक्त आगमन पुनरागमन हैला। ମୁଁ କଣ କହିଲି କି ବିସର୍ଗଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ପୁନ ରହିଲା ବିସର୍ଗଟା କଣ ହେଇଯିବ ର ହେଇଯିବ ପୁନ ଯୁକ୍ତ ର ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଆ ଟା କାହା ସହିତ ଯୋଗ ହବ ର ସହିତ ଯୋଗ ହେଇକି ରା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗମନ ଲେଖିବା। ଇଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁଅ ଅଛି ହେଲା ପୁଅ ଅଛି ପନ ଲେଖିଦେଇଛି ପୁନରା ଗମନ ହେଲା ମୋର ବୁଝିଲା ପୁନରାଗମନ। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଯେମିତି ରହିଲା କି ଗୋଟେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃ ଅନ୍ତଃ ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ଆପଣ ସେମିତି କହିବେ ଅନ୍ତ ରହିଲା ଏଇଟା ଅଛି କଣ ବିସର୍ଗ ଅଛି ବିସର୍ଗ ପରେ ଅ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ର ଆପଣଙ୍କ ର ଯୁକ୍ତ ଅ ହବ ର ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା। यार आंसर आप मैंने कमेंट बॉक्स जनइबे हैला। तो पुनः युक्त लिखित एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पुनः युक्त लिखन लिखित न पुनः युक्त लिखन। तो यार आंसर कौन हम कमेंट बॉक्स में जणातु। एटा होची फास्ट क्वेश्चन आपनक पई। तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्द मानक मध्यरु केउंटी उपसर्ग व्यवहार होई नाही। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଉପସର୍ଗ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଉପସର୍ଗ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ ଉପସର୍ଗ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 20ଟି ଉପସର୍ଗ ପ୍ର ପରା ଅପସମ ନି ଅତି ସୁ ନିର୍ ଦୁର୍ ଉତ୍ ଅତି ପରି ପ୍ରୀତି ଅବ ଅନୁ ବି ଅଭି ଉପ ଅପି ଆ
ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 20ଟି ପୁରା ଏକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରି ମୁହଁରେ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ର ପରା ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲେଖିଥିଲି ହେଲା। ପ୍ର ପରା ଅପ ସମ ନି ନି ଏମିତି ଲେଖିବା ନି ଅଧି ସୁ ନିର୍ ନିହିନ এটা নি এটা হচ্ছে খালি নি এটা নি এটা নির କା ଆମେ ଲେଖିବା ନିର କୁ ଆମେ ଲେଖିବା ନିହି ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ନି ଅଧି ଅପି ନିର୍ ଦୂର ଦୁହ ବି ଲେଖିବା ହେଲା। ଦୂର ଉତ ଉତ ଅତି ପରି ପ୍ରତି ଅବି ଅବ ଅବ ଅନୁ ବି ଅଭି ଉପ ଉପ ଅପି ହେଲା ଉପ ଅପି ଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମନ ଆମେ କରିବା ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମନ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଲା ଉପକୂଳ ଉପଯୁକ୍ତ କୂଳ କିନ୍ତୁ ଅଭିନ୍ନ ଅଯୁକ୍ତ ଭିନ୍ନ ଅଯୁକ୍ତ ଭିନ୍ନ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉପସର୍ଗ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢି ମଧ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଜିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ କେହି ଡ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ତ କୋଉ ରୂଢିଟି ଲାଗିବ କଳାକୁ ନା ବଲିଆଇବି ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଲୁଟି ନବା ଗୋଡ ଟାଣିବା ମାନେ ଜଣକୁ ଉପରକୁ ନ ବଢିଦବା ଗୋଡ ଟାଣିବା ମାନେ ତାର ଡିମେରିଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ କେମିତି ତଳକୁ ଦେଖିବା। କମ୍ବଳରୁ ବାଳ ବାଛିବା ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା। କମ୍ବଳରୁ ବାଳ ବାଛିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ନା କୁହୁଡି ପହଁରିବା ତ କମ୍ବଳରୁ ବାଳ ବାଛିବା ହଉଛି ସେଇଆ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ଆଉ ଆଜିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ କେହି ଡ୍ୟାସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ଆପଣ କହିବେ କି ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଲା ବା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହେଲା ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଅଧିକା ବହିର୍ଭୂତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ହେଲା ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ବହିର୍ଭୂତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓଡିଶାର ଗାନ୍ଧିଜୀ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱରର ମାତ୍ରା ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫଳା ମନେ ରଖିବେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କହିବା ମାତ୍ରା ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ କହିବା ଫଳା। ତାଜମହଲ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ତାଜମହଲ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଦେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରେମ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ତ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ନୁହଁ କି ଜାତିବାଚକ ନୁହଁ କି ବସ୍ତୁବାଚକ ନୁହଁ ଏ ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅଲଣା କଥାର ସଠିକ ଅର୍ଥଟି ହଉଛି କଣ ଅଲଣା କଥା ହଉଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଆମେ ଯୋଉଟା କି କହୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡିଆ ଘରର କଥା ଓଡିଆ ଆପଣ ମାନେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଘରର କଥା ହେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଉଁଲି ଏରିଆ ହେଇଥିବେ ତ ସେମାନେ ଆକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ କାରଣ ଜେଜେମା ଆଉ ଜେଜେ ବାପା ଯୋଉ ରହିଲେ ନା ତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର ରୂଢି ଲୋକବାଣୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ ହୋପଫୁଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଟାଉନରେ ରହିବା ତ ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି କି ଟାଉନ ଆଉ ଇଏ ହିସାବରେ ସେମିତି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁର ମାହୋଲ ଟିକେ ଅଧିକା ମଜା ଲାଗେ ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଏହା ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଅବତରଣ ଶବ୍ଦଟିର ରୀତି ଦର୍ଶାଅ ହେଲା ଅବତରଣ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଗଠନ ହେଲା ଅବତରଣ ଟା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଗଠନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅବତରଣଟି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗଠନ କଥା କହିବା ଅବଯୁକ୍ତ ତୃ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଅବତରଣ ଏଇଟା ହବ ତାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅବଯୁକ୍ତ ତୃ ଅନ ଅବତରଣ ହେଲା ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଅପକମିଂ ଏକ୍ସାମ ର ପୁରା ଟାଇମର ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କି 10 ନମ୍ବରରେ ଆଗ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରନ୍ତୁ ପଜ କରିକି ଏହାର ଆନ୍ସର ଜଣାନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି କେତେ ଜଣ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଜିନିଷ ବି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହସୁଛି କ୍ରିୟାରୁ କାହାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି
ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି? କାଳର, ପୁରୁଷର, ଆପଣଙ୍କର ବଚନର ଆଉ ସମସ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାହାର ମିଳୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତ ଆନ୍ସର ଅଲରେଡି ଜଣେଇ ସାରିବେଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ମୁଁ ଲେଖିଲି କି ମୁଁ ହସୁଛି, ହସୁ ମୁଁ ହସୁଛି। ତୁ କଣ ହବ? ହସୁଛୁ, ତୁ ହସୁଛୁ ହେଲା, ତୁ ହସୁଛୁ। ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ହସରୁ ଆମେ କଣ ପାଇବା? ହସରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଯୋଉ କାଳର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଚାଲୁଛି, ହସୁଛେ। ତ ଏଇ ହସୁଛିରେ ଆମେ କାହା ସହିତ କେତେ ବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଏକ ବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କି ବହୁ ବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଚନ ଆମେ ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ବଚନ ମୁଁ, ଏକ ବଚନ ସିଓର। ସେମାନେ ବହୁ ବଚନ, ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ହସୁଛୁ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କାହାର ପାଇଲେ? ଫାଷ୍ଟ ତ କାଳ ପାଇଲେ, ତାପରେ ବଚନ ପାଇଲେ। ଆମେ କହିବା ପୁରୁଷ କେମିତି ପାଇପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ପୁରୁଷ, ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉ, ମୁଁ ହଉଛି କୋଉ ପୁରୁଷ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ସେ ହସୁଛି, ସେ ହସୁଛି କୋଉ ପୁରୁଷ ହବ? ସେ ପ୍ରଥମ କି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଜାଣୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ସମସ୍ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଆସ୍ତିକ ଶବ୍ଦରେ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସ୍ତିକ, ଆସ୍ତିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ? ସ୍ୱାସ୍ତିକ, ଅନାସ୍ତିକ, ନାସ୍ତିକ, ବିଧର୍ମୀ। ଆସ୍ତିକର ନାସ୍ତିକ, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇ ସନ୍ଧି ରିଲେଟେଡ ରହିଛି। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା, କଣ କହିଲି? ସନ୍ଧିରେ ଓ ପରେ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କେମିତି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଓ ପରେ ମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା, ତ ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଅବ୍ ଆଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଓ ଆଉ ସ୍ୱର ମିଶିକି ଅବ୍ ଆଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋ ଆଉ ଇ ହଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଓ ଆଉ ଇ ମିଶି କଣ ହେଇଗଲା? ଅବ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗ କୁ ରହିଲା ପ୍ଲସ ଅବ ପ୍ଲସ ଇନ୍ଦ୍ର। ବାବୁ ଖୋଲିକି ଲେଖୁଛି, ଗ କୁ ଗ ଲେଖିବା, ଅବ ଅଟା ଆସିକି କାହା ସହିତ ମିଶିବ? ଗ ସେ ମିଶିଯିବ, ତ ଏଇ ହେଇଗଲା ଗ। ବ ବ ଆଉ ଇ ମିଶି କଣ ହେଇଯିବ? ବେ ହେଇଯିବ। ଅବା ଏଇଟା ବ ହେଲା, ଏଇଟା ବ। ବ ଆଉ ଇ ମିଶି କଣ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତୁ? ବେ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଦ୍ର କୁ ଦ ରହିଲା, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଗବେନ୍ଦ୍ର। ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଗବେନ୍ଦ୍ର। ଅପସନ ଆପଣଙ୍କର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଏ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ 2 ରେ। ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଏଷଣ। କଣ କହିଲି? ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଏଷଣ। ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ କମେଣ୍ଟ ଅପସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ତ ଏଇଟା ତ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା କଥା ଆସିଲା, ତ ଏଇଟା ହବ ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ କଣ ହବ ନା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାର ନାହିଁ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପସର୍ଗ? ତ ଆମେ ତ ଏବେ ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ତ ଉପସର୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ର, ପର, ଅପ, ସମ, ସମ, ନି, ଅଧି, ସୁ, ନିର୍, ଦୁର୍, ଉତ୍, ଅତି, ପରି, ପ୍ରତି, ଦୁ, ପ୍ରତି, ଅବ, ଅନୁ, ବି, ଅଭି, ଉପ, ଅପି, ଆ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅଥବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନାହିଁ, ତ ପ୍ରତି ଅଛି। ତ ପ୍ରତି ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଉଦ୍ୟାନରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଏହା ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନ ଫୁଲ, ଫୁଲକୁ କିଏ ସୁଗନ୍ଧିତ କରୁଛି? ତ କିପରି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି? ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ହଉଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର? ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷିତ କରୁଛି କାହାକୁ? ଫୁଲକୁ। ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ମୁଖ ଉଚ୍ଚାରିତ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକର ସମାହାରକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅର୍ଥ, ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଶବ୍ଦ କହିବା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନୁହେଁ? ତ
तेलुगु ओडिया संस्कृति आपणकर शास्त्रीय भारतीय भाषा किंतु मराठी आपणकर शास्त्रीय भारतीय भाषा नुहे तो यार आंसर आपणकर डी हेजिबो तापर देखिबा कि आपणकर संधि भितर केउ संधिटी आपणकर भूल देखंतु जगदीश्वर तो आउ ई मिसे आपणकर डी हेबे ए जगह आर अछि तो आउ ई मिसे द हेबे द रे दी लागिबो जगदीश्वर हेबे ब्रह्मयुक्त ऋषि ब्रह्म युक्त ऋषि ब्रह्मर्षि एटा ठीक अछि हिमयुक्त आलय हिमालय ठीक अछि କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗତଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିର୍ଗତର ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ନିହି ଯୁକ୍ତ ଗତ ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନିର୍ଗତ ହେଇଯିବ ନିର୍ଗତ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ସି ହେଇଯିବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ ଦନୁଜ ରକ୍ଷ ଅକ୍ଷି ଦୈତ୍ୟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦନୁଜ ରକ୍ଷ ଆଉ ଦୈତ୍ୟ ତ ଇଏ ହଉଛି ସବୁ କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅସୁରର କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷି କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଖିର ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେଉଁ ସମାସ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅବୈଭାବ ସମାସ ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅବୈଭାବ ସମାସ ହଉଛି କଣ ନା ଅବୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ତ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଲେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କହିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବିଭାବ ସମାସ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାସ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜାତିବାଚକ ଗୁଣବାଚକ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ କରିକି ଏଥର ସମାସ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମାସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ହେଲା କାରକ ବିଭକ୍ତି ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ କରିବା ଠିକ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନା ହେଇଦିଅ ନିମ୍ନକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ବାଛିବାର ଅଛି ନା ତ ତାକୁ ଆଗ ଆପଣ ରଫଲି ନିଜେ ଲେଖିବେ ନିଜେ ଲେଖିଲେ ତାଥିରୁ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୁଲ କି ଠିକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଶଶି ଭୂଷଣ ଆଗ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଶଶି ଭୂଷଣ କେମିତି ହେବ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ମିଶୁଛି ଶଶି ଦିଟାକ ହର୍ଷେଇ ରହିବ ତ ଶଶି ଗୋଟେ ସ ଗୋଟେ ହର୍ଷେଇ ତାପରେ ଭୂଷଣ ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିପଦରୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅଖାଡୁଆ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଖାଡୁଆ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତ ଦେଶଜ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପାଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ କର୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ କରଣ ତୃତୀୟ କରଣ ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ପାଦନ ପଞ୍ଚମେ ଅପାଦାନ ଷଷ୍ଠୀରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସପ୍ତମୀ ଅଧିକାର ମାନେ ସପ୍ତମୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦେ ଷଷ୍ଠୀ ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା କୋଉ ପଦ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହବ ପ୍ରଥମା କର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରରେ ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ତାପରେ ସମ୍ପାଦନ ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ପାଦନ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମ ଅପାଦାନ କଣ ହବ ପଞ୍ଚମ ସମ୍ବୋଧ ପଦେ ଷଷ୍ଠୀ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ଷଷ୍ଠୀ ଏଇଟା ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ତାପରେ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ହେଲା ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତ ଏ ଜାଗା ଦେଇଛି ଅପାଦାନ ହଉଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ତ ପଞ୍ଚମୀ ହେଲେ ଅପସନ ଆପଣଙ୍କର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଲାସେସରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ରୋଗୀ ଧନୀ ସେମିତି ଲୋଭୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନିର୍ଲୋଭୀ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ସରିଗଲା ବାବୁ ରୁହନ୍ତୁ 25 ନମ୍ବରଟା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ତ
लोभीर कौन हम निर्लोभ। तो ऑप्शन डी हो यार राइट आंसर। देखो ये थिला ओवरऑल आपको 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले। आशा करे कि आपको 25टा क्वेश्चन भलसे बुझी आसी जदि भी कोठी किसी डाउट रही डेफिनेटली पचारंतु मुझे आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन प्रोवाइड करी। जदि आपको आम क्लासेस रे वीडियो देखिए भल लाଗୁଛି तो वीडियो गोटे लाइक करेंगे सामने शेयर करेंगे। सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट कथा ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ कि वीडियो को ଆପଣ फ्रेंड सर्कल में शेयर करंतु कारण चैनल मैक्सिमम पिला पाखे पहुंचीबार अछि। धन्यवाद।